Hi everyone, I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. Dear viewers, first of all I would like to welcome all of you to this DCE LMS portal. This is the 19th session of the Banking and Insurance subject of BBM course of Tumakuru University. In this session, we are going to learn about the important concept of banking, one of the important concepts of banking, that is retail banking and then e-long. Retail banking and then e-long. In this session, we are going to know the meaning of retail banking, key points of retail banking, and then retail banking services. That means what are the services that are available under the retail banking facility of the banking sector, and then what are the objectives of retail banking, and then functions of retail banking, and then meaning of e-long. Let us study them one by one. Meaning of retail banking. Before we going to know the meaning of retail banking, it is necessary to have an introduction regard to that concept. Retail banking is also called as consumer banking or personal banking. It is the provision of services by a bank to the general public rather than to companies, corporations or other banks, which are often described as wholesale banking. It means retail banking is also called as consumer banking or personal banking. ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ provision of the services, that is the provision of banking services by a bank or a financial institution to the general public rather than companies, rather than corporations or to other institutions or other banks. ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ತರಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್, ಟು ದ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, to the some other institutions and other banks. But whereas retail banking is the provision of banking services by a bank to the general public, to the individual. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Banks activities can be divided into retail banking and also business banking and then corporate banking and then investment banking, merchant banking, like that. So many type of banking activities are there. So retail banking deals with the individuals, whereas business banking providing the banking services to the medium-sized business enterprises, whereas corporate banking it deals with the large business entities, and private banking providing wealth management services to the high net worth individuals. Private banking is also there. Private banking refers to the provision of wealth management services to the high net worth individuals. That is called as private banking. So investment bank is also there. Investment banking refers to the helping customers, that is to raise funds in capital markets, that is investment banking, and advising on mergers and acquisitions, like that is also investment banking. Also one of the one more banking is there, merchant banking. That means provision of banking services or that means advisory and services to the business enterprises, advisory services, and also financial and also non-financial services to the big business enterprises. It is called also merchant banking. Banks are now moving towards universal banking is also, which is a combination of commercial banking, investment banking, and various other activities including insurance ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these are all the types of banking activities. So one of those banking activities is retail banking. So
We already know retail banking is the provision of banking services to the general public by a bank or by a financial institution. Okay, let us know the meaning of retail banking. Retail banking refers to the provision of banking services to individuals and small business enterprises where the financial institutions are dealing with large number of low value transactions. It means provision of banking services to the individuals and also to small businessmen, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ವಹಿವಾಟಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ few. Often multinational companies, governments and government enterprises and the financial institution deal in small number of high value transactions. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ transactions is very high. Whereas in case of retail banking, there are large number of customers, but transaction value is very low. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ number is very low, but the volume of transaction is very high. Okay, this is the meaning of retail banking. Okay, let us consider one more meaning. Retail banking, also known as consumer banking or personal banking, it is the provision of banking services or is banking that provides financial services to individual consumers rather than businesses ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ and deposit their money in a secure manner. Retail banking is a way for individual consumers. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರ್, ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ include checking and savings accounts, mortgages, personal loans, credit cards and certificate of deposits. Many more are there. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದರ ಅಡಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ್ದು? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ್ದು ಮುಂಗಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು, ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಲೋನು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್, ಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಟೈನ್ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು, ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 1, retail banking provides financial services to individual customers. Retail banking services provides certain financial services to individual consumers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಈಗ ತಾನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಕೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಅಶೂರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಯಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮರಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಯಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಲ್ನ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಆತನ ಹುಯಿಲನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮೇತ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಮನಿಸೋಣ. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋನ್ಸ್, ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ, ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ mortgage loans, personal and housing loan, auto loan or vehicle loan, and the education loans on the asset side are the products offered by the banks. ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ. ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದಾಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ dealing with small number of high value transactions, while retail banking services are provided to individuals in the general public, and corporate banking services are only provided to small or large companies and corporate bodies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, we already discussed about the products and services of retail banking also. So savings deposits, current account deposits, individual savings account ಮತ್ತೆ RD ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. and then also types of loans, mortgage loan, personal loan, credit cards, debit cards, facilities, personal loan, vehicle loan, gold loan, mortgage loans. So these are also comes under the these are also products of retail banking. And then the key financial services offered are insurance, ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್, and then ಪೆನ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಸೊ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಡಿ, ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತನ್ನ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ aims at providing a complete range of banking services at one place to their large range of customers. It serves as a one-stop shop that reduces need of shifting from one bank to another one by one from one bank to another bank, another one by customers. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ
ಪಡೆಯಲು ಎಡತಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಠೇವಣಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ಸ್, so loan facility will be given, and the person who want to deposit their money, so deposit facility will be given, and the persons who want to take locker facility is available, and the persons who want to get debit card, credit cards, and other banking services, all are available under a one stop, that means one stop shop for clients ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This is also one of the objective. And next one is stimulate the economy. So stimulate the economy ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ this is one of the major roles played by retail banking. It stimulates the economy by increasing the flow of money among people, leading to overall growth and development of country. ಸೊ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದ ಒಂದು ಫ್ಲೋ, ಹಣದ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಹರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಣವನ್ನ ಫ್ಲೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೋ, ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು provide tailored services to customers. Retail banking provide maximum satisfaction to the customers by offering them services as per their needs. ಅವರ ಒಂದು as per the depending upon the needs of the individual customers, it provides wide variety of services ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So tailored services to customers, it customizes the financial services as per the capacity, as per the capability and preferences of individuals. ಅಂದ್ರೆ so some persons want to that means have savings bank account, and some other wants to get current account facility, and also some other persons want to have a recurring deposit account. So according to the taste and preferences, and also according to the needs of the individual customers, the banking services will be tailored. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸಮೇತ ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೈ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And also it improve the liquidity. Another important objective of retail banking is that it enhances the overall liquidity in market. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರವತೆಯ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು, ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್. ದಿಸ್ ವೇ ಬೈ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಮನಿ ಫ್ಲೋ it improves liquidity position in market, which creates more employment opportunities also. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದ people of the economy. Okay, next objective is offer credit at economical cost. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಇದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಚೀಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರಹದ ಒಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ phases of inflation and are brought down when the economy is going through the phase of depression. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ by increasing the interest rate and also at the time of deflation by decreasing the interest rate, it tries to manage the market situation. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೂನು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ objectives. Next, functions of retail banking. One by one let us see them. Provide safe place for cash deposit. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ offers a safe place to customers for depositing their money and other valuable financial products. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಮತ್ತು ನಗದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿಡಲು, ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಕವಾಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಆಫರಿಂಗ್ ಎ ಬೆಟರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫರಿಂಗ್ ಎ ಬೆಟರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ, ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ motivated to keep their idle lying funds with banking organizations for the sake of earning interest. And then one more function is give credit for consumer spending. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. These banks lend credit amount to their consumers and also amount to their customers. The consumers when get the loans from the banking sector as per their credit rating ಅವರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಮೇತ ಅವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ the consumer spending by providing them various types of loan such as home loan, car loan, mortgages and other many types of loans. Andre depending on the credits that is credit rating, wide variety of loans will be given to the customers. Availability of credit amount enables people in spending their future earnings now, which improve the rate of liquidity in the economy. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ತರ ಪಡಿಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎನೇಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದೇರ್ money to do transactions at any point of time using online payment services. Customers don't need to visit their branch physically and can have complete access of their account by just sitting at their homes. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ of retail banking. And then create money supply in economy. It plays an efficient role in the creation of money within the economy. Loan issued to a customer by one bank becomes the deposit in some other bank. This deposit is now used for providing further credit amount to other range of customers. This way the cycle of lending and depositing continues, thereby resulting in enough supply of money in an economy. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿ ಆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಇಂತಿಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಾಲ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನಾವು ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ರಿವೈವಲ್. ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್. It ensures better flow of money in market by extending credit facilities to people at nominal rate of interest. When people have adequate amount of funds, then they are easily able to carry out production activities resulting in economic growth. So assisting ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are all the functions of retail banking. Next, advantage of retail banking. So retail deposits are stable, constitute core deposits ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, and they are interest insensitive and less bargaining for additional interest. They constitute low cost funds for the banks. Effective customer relationship management with retail customers built a strong base. And then retail banking increases the subsidiary business of the banks. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಟೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ advantages of retail banking ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And then let us consider one more concept that is meaning elang. Let us know the meaning of elang. ಇದು elang ಅಂದ್ರೆ ಏನು? elang, the elang facility will provide to bank customers with various products such as cash withdrawals and deposits, check deposits, passbook printing, internet banking and online trading among others without any manual intervention under one roof. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ elang facility will be provided to the bank customers by the banks or the financial institutions, so under which various banking products and services are made available to the customers, such as withdrawals and depositing their money and the check deposits, that means deposit the checks for collection purpose, and passbook printing facility and internet banking facility and online banking facility, online trading. These are all the facilities made available to the individual customers, so under the elang portal. That's elang facility ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. elang has self service terminals. ಇವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಒಂದು ತಾವೇನೇ ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ elang ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. elang has self service terminals where the customers can themselves enjoy banking facilities like cash withdrawal, automated cash depositing and debit card, accessing to their debit cards, credit cards and cardless transactions, and automated check deposit. Acknowledgement will be provided to them. Acknowledgement receipt with the scanned image of the check will also be provided to the customers. Automated passbook printing and access to our internet banking and information on our various products and services. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ವೇರಿಯಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ elang ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸ್ವತಃ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ elang ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ elang, ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ elang. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸಮೇತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ, ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್. ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋ ತರ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ to use the check deposit you simply need to have bank account number in which you wish to deposit the check. These are all the some of the features of e-banking. Okay, with this today's session is completed, and let us meet in the next session with one more new concept. Until then, have a nice day. Okay.